श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। जो माने आमर यही चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने प्रथमे गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जो मानकर विवाह विलंब हेउछि, चाकिरी रे बारंबार परीक्षा देई मध्य चाकिरी होई पारु नाही, परिवार मध्य रे अशांति लागी रहुछि, सेमाने सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई चैनल रो तळे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, आपण जदि सिंह राशि जातक किंबा जातिका तेबे सेप्टेम्बर मास आपणक पई केमिति रहिबो ताहा जानिबा निश्चिंत भावरे आपणक पई जरूरी। एही मासरे चाकिरी रे उन्नति हेबो कि, व्यवसाय रे लाभ मिलिबो कि, धनर स्थिति केमिति रहिबो, परिवार रे शांति रहिबो कि, प्रेम और दाम्पत्य जीवन रे केउ परिवर्तन आसी पारे, संतान और शिक्षा पक्ष रे किमिति रहिबो एवं सबुठारु बड़ कथा एही मासरे केउ समय आपणक पई अधिक भल एवं केउ समय रे अधिक सतर्कता रहिबा आवश्यक। सेप्टेम्बर मास सिंह राशि पई संपूर्ण सहज मास नुहे। ग्रह मानकर प्रभाव रे केतेक क्षेत्र रे भल सुजोग मिलिबो, आउ केतेक क्षेत्र रे धैर्य और संयमर परीक्षा होई पारे। विशेष करी मासर प्रथम भाग रे रवि जन्म स्थान रे अशुभ थिबारु निजर मानसिक अवस्था, निष्पत्ति और कार्य प्रणाली उपरे ध्यान देबा को पड़िबो। किंतु एकादश मंगल आपण को लाभ, साहस और कार्य दक्षता दे पारंती। सप्तम राहु नूतन संपर्क और नूतन सुजोग आनी पारंती। अप्रत्याशित खर्च किंबा अचानक आसुथिबा दायित्व आपण को चिंतारे पकाई पारे। द्वादश बृहस्पति मध्य खर्च और दूरस्थ कार्य को बढ़ाई पारंती। तेणु यही मासरे आय सहित खर्च उपर मध्य नजर रखिबा अत्यंत आवश्यक। कर्म और चाकिरी करुथिबा सिंह राशि व्यक्तिंक पई मासर प्रथम भाग तुलनामूलक लाभ भल होई पारे। एकादश मंगल आपणक कार्यदक्षता और आगो को बढ़िबार इच्छा को बढ़ाई पारंती। आपणकर दायित्व बढ़ी पारे, किंतु सेही दायित्व माध्यम रे निज दक्षता प्रमाण करिवार सुजोग मध्य मिली पारे। किंतु रवि जन्म स्थान रे अशुभ थिबारु अधिक आत्मविश्वास रे काहा सहित विवाद करिबा ठीक हेबो नाही। अधिकारीक सहित मतभेद हेले मध्य शांत भाव रे कथा हुअन्तु। सेप्टेम्बर 7 तारिख परे बुध ग्रह द्वितीय स्थान रे शुभ हेबारु कथावार्ता, योजना और कार्य प्रणाली रे उन्नति होई पारे। निजर दक्षता द्वारा आपण अन्य मानक निकट को आसी पारंती। जेउ माने नूतन चाकरी खोजुचंती सेमानक पई मासर मध्य भाग रे भल सुजोग मिली पारे, किंतु कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु समस्त दिग विचार करंतु। व्यवसाय और आर्थिक स्थिति। व्यवसाय पई सेप्टेम्बर प्रथम भाग भल सुजोग आसी पारे। एकादश मंगल लाभ स्थान रे थिबारु व्यवसाय बढ़ाइबा, नूतन ग्राहक जोड़िबा एवं आय बढ़ाइबा पाई प्रयास करि पारंती। सप्तम राहु जोगु व्यवसाय रे नूतन सरकारी किंबा नूतन ग्राहकंक सहित परिचय होई पारे।
ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲାଭର ଲୋଭରେ ଅଧିକ ଝାମ୍ପ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ ହୋଇପାରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ପରିବାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଭାବରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କଥାକୁ ନରମ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଗ ନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଭଲ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ହେତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଝାମଣା ଓ ଭରସାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ନିଜ କଥାକୁ ଜୋର କରି ଲାଗୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ବୁଝାମଣାରେ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ସାବଧାନ, ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପଢ଼ା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାପ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୁଳନାମୂଳକ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ମନେ ରଖିବା, ବୁଝିବା ଓ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପଢ଼ା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ତୃତୀୟରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଏକାଗ୍ରତା କମିପାରେ। ତେଣୁ ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ନିୟମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଭଲ। ରବି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ନ କରିବା ଭଲ। ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିୟମିତତା ରଖନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ଅନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ହାଲକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଖିବା ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ନ ଦେଖାଇ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପଦ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ।
ସପ୍ତମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତଡ଼ବଡ଼ି ନ କରି ନିୟମ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଯୋଗ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ସପ୍ତମ ରାହୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଧନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସତର୍କତା ଯୋଗ। ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶନି। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାତ୍ରା ଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରବର ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତହିଁରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ତୃତୀୟରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରିଚିତ କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଭଲ। ମାସର ସାରାଂଶ ହେଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଧରନ୍ତୁ। କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାହୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବ ଯେ କେବଳ ଆୟ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଧନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ପଥକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ସିଂହ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକ ଓ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଜ ରାଶି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସର ରାଶିଫଳରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଧନ ଓ ସଫଳତା ରହୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।